Force optimization is based off of machining fundamentals that have been proven since we started making parts. What it's going to do is change program feed rates in order to keep the chip thickness as ideal and constant as possible. You're going to get charts, chip thickness, the volume rates of the tools, the tool deflection potential, cutting forces at the tool tip, spindle power. All that information is available and there at your disposal, so you can take a look at it and see where your problems are. It's going to give you the best surface finishes, minimize tool deflection, and it's going to do so in the least amount of time. Because Force is constantly altering the feed rate, the spindle has a more constant load on it, you can actually hear the machine perform better. Force optimization also benefits cutting tool life. It's going to look at each individual cutting tool and it's going to precisely match its performance to how the cutting tool manufacturer designed it to be used, which means every tool performs to its absolute best potential. Optimizing a process, either current process as well as new process, it has really helped us not only from the tool manufacturing perspective to utilize our tools to their optimum capability, but as well as returning that benefit to the customer by increasing their productivity output. You typically are going to see anywhere from 20 to 70% reduction in machine time. If you think about it, you're going to get 2 parts for 1 at that rate. Once it comes off the machine, the part's going to go get deburred and cleaned up. But a force optimized part is going to be much cleaner and in better shape than what a non-optimized part would be. That means your whole throughput process gets faster and that gets parts out the door quicker. Everybody wants to benefit from that. Vericut is a great security blanket. I've been using Vericut for a lot of years. It gives you that peace of mind that when you go to the machine tool that your program is going to run the first time, every time. You're not going to have any collisions. You can go into your process basically ready to hit the button and not have to worry about it. Sandvik works closely with CG Tech because we're both world-class organizations and we want to work with the best that there is. Vericut allows us to push the envelope, and we feel like CG Tech is one of the industry leaders in verification technology and now also as well as optimization technology with force optimization. 반갑습니다. CG텍 대표이사 임재영입니다. 날씨가 많이 추워졌습니다. 다들 감기 조심하십시오. 좀 전에 시청하신 영상이 잘 이해가 되셨는지 모르겠습니다. 최근에 베리컷에 추가된 모듈인 베리컷 포스입니다. 베리컷 포스는 가공되는 칩 두께와 절삭력을 계산할 수 있는 소프트웨어입니다. 오늘 여러분께 좀 더 자세하게 장표를 보면서 설명드리도록 하겠습니다. 설명 이전에 베리컷 포스는 가공 조건을 찾아주는 소프트웨어가 아닙니다. 많은 분들이 가공 속도 최적화를 말씀드리면 가공 조건까지 찾아주는 것으로 이해하는 경우가 많았습니다. 저희 소프트웨어는 기존의 가공 조건을 유지하도록 가공 속도를 최적화시켜주는 소프트웨어입니다. 다시 한번 말씀드리지만 가공 조건을 찾아주는 소프트웨어가 아니고 유지시켜주는 그러한 소프트웨어입니다. 제가 한 10몇 년, 아니죠, 베리컷을 처음 영업했던 때부터 가공 속도 최적화라는 용어를 계속 사용해 왔었는데 가공 속도 최적화가 최근에 저희 고객 또는 예상 고객분들이
용어가 좀 어렵다. 그래서 저희가 최근에 가공부하 시뮬레이션이라고 같이 병행해서 설명을 드리고 있습니다. 제가 설명드린 중에 이해가 안 되시면 뭐 글을 남겨주시던가 아니면 추후에 말씀해 주시면은 자세하게 설명드리도록 하겠습니다. 경쟁이 아주 치열합니다. 제조 분야에서도 생산력 향상은 이제는 뭐 어느 분야나 다 꼭 필요합니다. 특히 가공 분야에서 생산력 향상은 더할 나위 없이 꼭 필요합니다. 생산력 향상의 아주 쉬운 방법은 가공 시간을 단축시키는 겁니다. 가공 시간을 단축시키기 위해서는 뭐 여러 가지 방법이 있겠지만 저희가 제안하는 가공 속도 최적화를 통해서 고정 피드가 아닌 가변 피드를 사용해서 가공 시간을 단축시킨다면은 생산성 향상과 연결시킬 수 있습니다. 저희 회사에 대해서 잠시나마 설명드리고 소프트웨어에 대해서 좀 더 설명드리도록 하겠습니다. CG텍은 88년도에 설립이 되었고요. 100% 저희 본사 대표이사의 자본으로 운영되고 있습니다. 베리컷은 NC 시뮬레이션 검증 및 최적화 소프트웨어로서 전 세계의 시장을 이끌어가는 그런 소프트웨어이면서 회사입니다. 위치는 LA에서 한 1시간 정도 떨어져 있는 얼바인에 있고요. 전 세계 한 12군데 지사가 있고 지사가 없는 나라에는 대리점으로 운영되고 있습니다. 저희 회사에는 다양한 CNC 가공 전문가들이 보유하고 있으며 또한 훌륭한 그 개발자들이 함께하고 있습니다. 여기 자세히 보시게 되면요, 저희 본사 대표이사하고 제 얼굴이 보일 텐데 혹시 나중에 찾아주시면은 저희 마케팅 쪽에서 선물 또한 드리도록 하겠습니다. 좀 전에 잠깐 설명드렸지만요, 베리컷은 시뮬레이션 전용 소프트웨어입니다. 절대 캠이 아니고요. 시뮬레이션 전용 소프트웨어에서 가공상에 문제가 있는 거를 기계 가공 이전에 찾아주는 그러한 소프트웨어입니다. 검증 전용 소프트웨어죠. 또한 검증 알고리즘이 좋아서 최적화가 가능하다는 겁니다. 여기에서의 최적화는 속도 부분에 최적화입니다. 기존에 나와 있는 패스는 절대 변경하지 않고요. 가공 속도만 각 구간별로 추가해서 안전하고 빠르게 가공할 수 있도록 그렇게 해주는 소프트웨어입니다. 가공속도 최적화를 통해서 얻는 이익은 어마어마하게 많습니다. 뭐 생산성이 20% 향상됐는데 뭐 오너가 그걸 싫어할 일은 없겠죠. 책임자 또한 싫어할 일 없습니다. NC 프로그래머에 꼭 필요한 소프트웨어가 저는 캠도 있지만 베리컷이라고 저는 적극 추천드립니다. 왜요? 가공상에 문제가 생기면은 제일 먼저 찾아가는 게 NC 프로그램입니다. 왜? NC 프로그램이 잘못됐다라는 거죠. 하지만 NC 프로그램보다 더 많은 문제를 갖고 있는 게 기계적인 문제입니다. 공구가 밀렸다던가 칩이 끼어있다던가 공구가 마모됐다던가 윤활유가 정확한 방향으로 뿌려지지 않는다든지 다양한 문제를 기계 가공에 내포되어 있습니다. 하지만 불량이 일어난다면 또는 적절한 가공 속도가 아니라면은 대부분의 NC 프로그램에게 잘못을 넘기는 경우가 많다라는 거죠. 그래서 베리컷을 오랫동안 영업해 오면서 저희 업체에서 하는 얘기입니다. 제가 한 얘기가 아닙니다. 구미의 한 대기업에서 한 얘기가 베리컷이 기계적인 문제는 찾아낼 수는 없지만 베리컷에서 일어나지 않는 문제는 다 기계 문제인 겁니다. 특히 형상 문제라든가 충돌이라든가 공구 길이를 잘못 측정했다든가 세팅상의 문제라든가 다양한 문제가 많이 있는데 그거를 프로그래머에게 다 일임하면 안 된다는 거죠. 가공속도 또한 마찬가지입니다. 가공속도 NC 프로그램에서 베리컷을 사용한다면은 NC 프로그래머가 가공속도 부분도 그만큼
문제에서 해방될 수 있다는 겁니다. 문제의 잘잘못, 피드에 대한 잘잘못을 이제는 정확히 찾아낼 수 있다는 거죠. 그것을 장표를 보면서 좀 더 자세하게 설명드리겠습니다. 마지막으로 공구회사 장비 제조사는 왜 좋으냐? 공구회사들이 권장하는 가공 조건을 그거를 완벽하다는 용어가 좀 그런가요? 아니면 최대로 사용하는 업체가 많지는 않습니다. 공구회사에서 권장하는 가공 조건은 일반적인 슬라팅 커팅의 기준의 어떠한 가공 조건이기 때문에 코너 부위나 살이 많이 남아있는 부분에서 문제가 생길까봐 엔드 유저는 공구회사들이 권장하는 조건을 그대로 사용하지 못한다는 얘기입니다. 그래서 공구회사 또는 장비 제조 회사에서도 가공속도 최적화를 사용하면은 좀 더 공구나 장비의 임계점까지 끌어올려서 사용할 수 있다는 얘기입니다. 지금 보시는 것처럼요, 왼쪽은 칩 티크니스고요, 오른쪽도 지금 칩 티크니스 나왔네요. 이거는 조금 잘못된 장표 같습니다. 오른쪽은 보시기에 왼쪽은 칩 두께가 맞고요, 오른쪽은 이게 포스여야 되는데 캡처하면서 좀 잘못 나온 것 같습니다. 그래프 자체가 오른쪽은 포스입니다. NC 데이터를 시뮬레이션 하게 되면은 지금 보시는 그래프를 보실 수가 있기 때문에 어느 라인에서 칩 두께가 어느 정도 가공이 되는지 또는 포스가 어느 정도 일어나는지 예측할 수 있다는 겁니다. 좀 어렵죠? NC 프로그램 내에는 이미 가공 조건이 내포되어 있습니다. feed rate, RPM, depth, width. 거기에 따른 칩 두께하고 포스 절삭력을 예측할 수 있다는 겁니다. 상당히 이건 중요한 겁니다. 가공 이전에 프로그램만 가지고 장비 고려하지 않습니다. 왜? 장비를 고려해서 RPM하고 피드가 들어가 있다는 겁니다. 가공 조건이 들어가 있다는 거죠. 그러니까 NC 데이터 가지고 그 다음에 중요한 거 공구의 정보가 정확히 들어가야 한다는 거죠. 공구의 형상, 테이퍼 공구냐 아니면 스트레이트 공구냐, 세라트 공구, 라핑 핸드밀이냐 아니면 헬릭스 각이 어떻게 되느냐, 레이크 각이 몇 도냐, 날수, 칩 두께를 계산하려면 날수가 아주 중요합니다. 날수가 몇 날이냐, 이걸 가지고 칩 두께와 절삭력, 포스를 예측할 수 있다는 겁니다. 계산할 수 있다는 겁니다. 순간순간 아주 짧은 시간, 1000분의 1초. 왜? 한 날이 가공하는 시간은 상당히 짧습니다. 그래서 그 짧은 시간마다 칩 두께와 절삭력을 예측할 수 있다는 겁니다. 지금 보시는 밑에 그림, 뒷부분에 또 장표가 나오겠지만요. 밑에는 NC 라인별로 그래프를 표시할 수가 있고요. 좀 전에 설명드린 것처럼 시간, 아주 짧은 시간 단위별로 칩 두께와 절삭력을 예측할 수가 있습니다. 일반적인 오퍼레이션이죠. CAD, CAM, 그 다음에 장비, 그 다음에 QC. 그 사이에 베리컷이 들어가면은 상당히 가공을 안전하고 계획적으로 할 수 있다는 겁니다. 프로그래머한테 너무나 좋은 소프트웨어입니다. 기존에 있는 베리컷은 저희가 시뮬레이션, 형상 시뮬레이션 또는 충돌 시뮬레이션 쪽만 말씀을 드렸는데, 이제는 이 충돌 시뮬레이션보다 가공부와 시뮬레이션이 더 중요합니다. 적정한 피드 레이트가 들어가야지만 안전하게 가공할 수 있다는 것을 말씀드리는 겁니다. 그것을 저희는 가공속도 최적화라고 말씀을 드리는 겁니다. 오늘 끝나고 나면은 가공속도 최적화가 도대체 뭐냐, 이 부분만이라도 확실히 이해를 하셨으면 좋겠습니다. 가공에서요, 제일 중요한 거 여러 가지가 많이 있습니다. 칩 두께입니다. 이 칩 두께는 달리 말씀드리면 FZ 값, FZ 값이 아주 중요합니다. 이 칩 두께를 일정하게 유지하도록 하기 위해서 피드 레이트를 바꿔주어야 한다는 거죠. 그럼 그 중에
그런 질문들을 많이 하신 분들이 계세요. 그러면 RPM은 어떻게 하느냐? 아니죠. 가공 중에 RPM을 바꾸면은 여러 가지 문제가 생길 수가 있습니다. 그래서 RPM은 retract, 빠져나와서 바꾸고 다시 들어가야지, 가공 중에 그 짧은 시간 내에 안에서 RPM을 바꾸고 회전 속도를 바꾸면은 문제가 될 수 있습니다. 발생할 수 있습니다. 네. 좀 전에 말씀드렸죠. 칩 두께가 아주 중요하다. HEX, 최대 칩 두께, 뒤에서도 나올 텐데요. 이 최대 칩 두께는 FZ 값을 말씀드리는 겁니다. 아주 중요합니다. 밀림 가공에서요, 칩 두께는 아주 중요합니다. 이 칩 두께가 일정하게 유지되도록 피드 레이트를 바꿔줘야 한다는 거죠. 그래서 뒤에서도 장표 하나가 나올 텐데 여러 가지 방법이 있습니다. 최적화. 그러면은 우리가 피드 레이트를 계산해 놓고요. 그러면은 그 피드가 일정하게 칩 두께가 유지되도록 패스를 바꿔주는 겁니다. 그게 최근에 이제 2D 가공에서 많이 나오죠. 다이나믹 밀이라든가 트로커달 밀이라든가 뭐 용어가 틀려서 그렇지 다 동일한 내용입니다. 일정한 칩 두께를 유지하기 위해서 여러 번 가공하죠. 2D에만 적용이 되는 경우가 많습니다. 선반에도 안 되고요. 그만큼 칩 두께는 아주 중요한 겁니다. 효율적인 가공을 위해서 칩 두께를 일정하게 유지하는 것이 아주 중요합니다. 일반적으로요, 너무 얇은 칩 두께는 칩 디닝이라는 원인이 됩니다. 칩 디닝에서 제가 지난주에 저희 본사 엔지니어를 일본에서 만나서 물어봤는데, 말 그대로 칩 디닝이라는 건 얇은 칩을 의미하는 겁니다. 그건 얇은 칩은 왜 문제가 되느냐? 칩이 얇아지면 당연히 가공 시간이 오래 걸릴 수밖에 없죠. 또한 공구 끝이나 사이드에서 마모가 일찍 일어날 수밖에 없습니다. 그래서 칩 두께는 아주 중요합니다. 너무 얇아도 안 되고요. 두 번째 나온 것처럼 너무 두꺼워도 안 됩니다. 너무 두꺼우면은 과부하의 원인이 되기 때문에 칩이 나가던가 공구가 파손될 수도 있죠. 또한 품질에 악영향을 미칠 수가 있습니다. 그래서 칩 두께는 아주 중요합니다. 이 그림은 저희가 뭐 만든 거 아닙니다. 일반적인 그림입니다. 뭐 구글에서 찾아도 나오고요. 우리가 피드 레이트, 이성 속도를 구하는 공식이죠. F는 날당 이성 속도 곱하기 날수 곱하기 회전수. 거기에서의 날당 이성 속도 FZ 값입니다. 이 FZ 값을 최대 칩 두께하고 동일하다라는 얘기죠. 그래서 이 최대 칩 두께를 유지하도록 피드 레이트를 바꿔줘야 한다는 겁니다. 잘 이해가 안 되시죠? 다음 장표를 보면 이해가 가실 겁니다. 앞 장표하고 한번 보시죠. 이런 경우가 많이 생길 수밖에 없습니다. 일정하게 폭을 유지시켜주는 것은 상당히 어렵습니다. 아까 말씀드렸던 캠에서의 일부 기능들이 나오는데 3D 가공에서는 맞지가 않고요. 2D 가공에서는 좀 맞고요. 그죠? 향후에는 어떻게 될지 모르겠습니다. 이 또한 진입 부분과 코너 부분에서는 정확하지가 않습니다. 아무튼 일정한 칩 두께를 유지시켜주는 것은 가공에서 아주 중요합니다. 질문이 하나 들어왔는데요. 성능 비교가 어느 정도일지 알 수 있을까요? 현존하는 소프트웨어에서는 저희 소프트웨어가 제일 좋습니다. 당연하게 그렇게 말씀드릴 수 있겠죠. 그거는 비교를 보면 바로 나올 수가 있고요. 저하고 유사한 소프트웨어가 미국 제품도 있고요. 캐나다 제품도 있는데 속도면에서 좀 차이가 있습니다. 그래서 저희께 현업에서 쓰기 위해서는 아주 편리하고 잘 되어 있습니다. 다시 한번 말씀드리지만 칩 두께는 가공에서 아주 중요합니다. 지금 보시는 것처럼요, 칩 두께로 최적화를 하고요, 일정한 칩 두께가 유지되도록 피드를 끌어올려 줘야 됩니다. 왜 끌어올려 줘야 되냐고 제가 말씀드리는 거는 서두에 말씀드렸지만 일반적인 가공, 항공, 부품 가공, 금형 쪽 할 거 없이 공구 회사들이 권장하는 가공 조건에 못 미치기 때문에 많이 끌어올려 줘야 됩니다. 그래서 최대 칩 두께 FZ 값을 유지하도록 피드 레이트를 만들어 줘야 하고요. 그 다음 아주 중요하죠. 포스,
한 날이 받는 힘을 리미트를 걸어주는 겁니다. 그래서 그 부하가 그 리미트, 그 절상력이 넘지 않도록 피드를 결정해 주는 것이 아주 중요합니다. 왜? 최적화에서 시간 절감도 중요하죠. 시간 절감 아주 중요합니다. 하지만 제가 저희 소프트웨어를 말씀드리면서 또한 세미나에서 수도 없이 말씀드렸습니다. 제가 수도 없이 말씀을 드렸는데 최적화에서 가장 중요한 건 안전입니다. 시간이 절감이 되면서 공급 파손되면 그거는 아무 의미가 없는 거죠. 그럼 오버라이드, 장비에 있는 오버라이드를 100에서 120으로만 해주면 20% 절감되는 겁니다. 그건 쉽죠. 하지만 공급 파손이 일어날 수 있다는 겁니다. 그래서 제가 예전부터 수없이 말씀드렸지만 최적화가 되면 시간이 절감됐는데도 불구하고 공급 암호가 덜 돼야 됩니다. 공급 암호가 조금 적게 더 안 이루어져야 한다는 거죠. 공급 암호 쪽에서 좋아야 한다는 겁니다. 그것이 진정한 최적화입니다. 다시 한번 말씀드리지만 최적화에서 제일 중요한 건 시간보다 안전입니다. 뒤에서 장표 하나 보면서 또 설명을 이어가도록 하겠습니다. 어떻게 보면은요, 제가 핵심은 다 말씀드린 겁니다. 칩 두께를 이용한 최적화, 이게 답니다. 그러면 대부분들이 이제 못 믿으세요. 야, 예전에 제가 한 군데 업체에 갔을 때도 유사한 얘기를 했어요. 본인이 칩 두께를 예상해서 하루 안에 끝내준다면은 계산해서 바로 사겠다고 얘기를 하더라고요. 조금 불신이 좀 많이 제가 좀 느꼈는데 저희 소프트웨어는 계산해낼 수 있습니다. 이거는 오랫동안 저희 소프트웨어 커널이 좋기 때문에 물론 그 해석 프로그램에서 나오는 그 정도 수준은 아니겠지만 가공해서 쓸 수 있는 칩 두께의 그 허용 오차 범위 안에는 충분히 들어갈 수 있다는 겁니다. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 저희는 칩 두께를 계산해낼 수 있는 몇 안 되는 소프트웨어입니다. 칩 두께를 계산할 수 있는 소프트웨어들이 많이 있습니다. 하지만 그것을 좀 전에 말씀드린 것처럼 시간 내에 원하는 시간 내에 그것을 계산해낼 수 있냐 없냐, 이게 또 차이가 되겠죠. 칩 두께를 이용해서 최적화를 한다면은 어떠한 그 효과가 있냐? 당연히 가공 시간이 단축되죠. 지금 장표에 보시는 것처럼요. 소재 제거율, Material Remove Rate, MRR이 향상이 됩니다. 그 다음에 마찰과 열 발생이 모르겠습니다. 사운드는 아주 좋아집니다. 사운드가 아주 일정해지고요. 아주 부드럽게 가공되는 걸 느끼실 수가 있습니다. 마지막으로 공구 수명을 연장시킬 수가 있습니다. 공급 암호를 많이 줄어들게 할 수가 있습니다. 네. 부적절한 가공 속도는 뭐 말씀 안 드려도 여러 가지 그 낭비 요소가 발생할 수밖에 없습니다. 불량, 너무 과도한 피드레이트는 어떻게 됩니까? 밀리던가 이렇게 해서 과삭이 날 수가 있습니다. 또한 캠 자체에서 안전만을 고려해서 시간이 늘어날 수밖에 없습니다. 그죠? 그래서 낭비되는 것들이 상당히 많습니다. 제가 좋아하는 장표 중에 하나인데요. 일반적인 캐드캠의 시뮬레이션은 형상 가공, 형상 위주의 충돌, 이러한 것들의 에러를 찾아내는데 극한되어 있습니다. 저희 베리컷은 예전부터 이제 옵티패스라는 포스 나오기 전 모듈부터 저는 이제 말씀을 드렸는데, 어찌됐든지 간에 베리컷도 대부분의 고객들은 형상 불량, 충돌, 그 다음에 과삭 또는 재가공이나 추가 가공, 추가 가공 상당히 많이 일어나죠. 그것을 방지하기 위해서 베리컷을 썼는데, 이제는 그것보다 더 많은 문제를 내포하고 있는 가공 속도, 부적절한 가공 속도를 찾는데 사용을 해야 한다는 겁니다. 질문이 어렵네요. 시간과 절감이 효과가 클 것 같은데요. 끝이 잘려가지고요. 시뮬레이션이 어느 정도, 결과에 대한 신뢰도,
그것은 뭐 저희는 아까도 말씀드렸지만 기계적인 문제, 공구가 밀린다던가 이런 거 아니면은 98% 이상 정확합니다. 저희는 현존하는 모든 기계 메이커에 있는 매크로, 파나기나 지멘스나 하이덴아이 컨트롤을 고려하지 않고요. 기계에서 사용하는 다양한 매크로들을 시뮬레이션 하기 때문에 98% 이상 정확하다고 감히 말씀드릴 수가 있습니다. 저희 아까 말씀드렸죠. 베리컷에서 일어나지 않는 문제는 기계 문제다. 그건 저희가 얘기한 게 아니라요. 저희 주 거래처인 구미에 있는 아주 큰 대기업에서 말씀해 주신 얘기입니다. 네. 다시 돌아와서요. 피드레이트 부분은 아주 중요합니다. 일반적인 피드는 어떻게 결정되느냐, 캠에서. 뭐 여러 가지 문제가 많이 있죠. 여러 가지 사항을 고려한다고 많이들 얘기하는데 지금 장표에서 보시는 것처럼 제가 보기에는 열의 9, 그건 좀 과한가요? 그럼 열의 7. 네. 열의 7군데는 안전만을 고려한 프로그램입니다. 피드레이트입니다. 특히 금형에서의 금형 가공에서의 가공 속도는 열이 다 전부가 다 안전만을 고려합니다. 왜? 제품이 하나밖에 없으니까요. 항공기나 기계부품이나 양산하는 쪽은 여러 제품을 계속해서 뭐 수량이 많기 때문에 좀 더 그 시간이나 이런 점을 고려해서 피드레이트를 결정하고 프로그래밍을 하는데 금형 같은 경우에는 제품을 하나밖에 가공하지 않기 때문에 어쩔 수가 없습니다. 그게 뭐 잘못됐다는 게 아닙니다. 상황이 그렇습니다. 그래서 안전만을 고려해서 가공 속도를 결정하는 경우가 많습니다. 예. 열이 그건 좀 심하면은 열의 9, 그 정도로 할까요? 네. 네, 지금 들은 사운드, 저도 뭐, 그 현장들 많이 돌아다니면 많이 느꼈는데요. 이런 경우 많이 있죠. 드르륵. 예, 지금 오버라이드, 지금 그 화면을 보니까 또 생각나는데요. 다 그런 건 아닙니다. 하지만 많은 업체들이, 가공을 확신할 수가 없기 때문에, 불안전하기 때문에 밥 먹으러 간다던가 장비를 떠날 때는 이 오버라이드를 70 또는 50까지 낮춰놓고 가는 경우가 많습니다. 네? 예. 그렇기 때문에 가공속도 최적화는 아주 중요합니다. 가공속도 최적화는요, 장비를 효율적으로 사용하기 위해서 당연하죠. 아까 제가 말씀드렸죠. 공구회사들의 어떠한 가공 조건을, 100% 활용하기 위해서 꼭 필요하다는 거고요. 캠 소프트웨어는 그 순간순간 가공되는 그 결과 그거를 확인할 수가 없습니다. 일정하게 그냥 CAD만을 인식해서 맹목적으로 이제 패스만 만들어내기 때문에 가공 부하를 인지할 수가 없는 거죠. 네. 마찬가지죠. 예. 칩 튜닝이나 이런 것들에 아주 취약하다는 거를 이제 말씀드릴 수가 있죠. 네. 지금 보시는 그림은 이제 저희 본사에서 테스트를 아주 많이 한 항공에서 많이 쓰는 블라켓입니다. 뒷부분에 재질도 나올 텐데요. 이건 이제 타이타늄이고요. 네. 네. 지금 보시는 것처럼요. 이제 그래프가 나옵니다. 그래서 어느 라인에서 칩이 어느 두께가 발생되는지 알 수가 있다라는 거죠. 지금 이 프로그램은 아까 말씀드린 것처럼 가공 조건을 계산해 보면 날수하고 RPM하고 피드레이트 하게 되면은 0.12가 유지돼야 되는데 0.12mm가 유지되는 거는 맨 위에 이 부분뿐이라는 겁니다. 이 부분만 이제 유지되는 거죠. 네. 질문이 되게 많이 나오는데요. 시간 관계상 질문은 나중에 조금 추려서 받도록 하겠습니다. 그 점 좀 양해해 주시고요. 가급적이면 최대한 빨리 끝내서 질문하신 모든 질문에 대해서 가급적이면 다 답변을 드리도록 하겠습니다. 네, 아까하고 똑같은 지금은
맨 위에 게 이제 칩 두께입니다. 칩 두께고요. 중간에 보이는 게 절삭력이고요. 포스입니다. 뉴턴입니다. 단위가. 그 다음에 마지막에 보이는 게 피드레이트죠. 이게 뒤에서도 한 번 더 설명을 줄 텐데 이게 바뀌어야 됩니다. 피드레이트는 다양하게 바뀌고요. 칩 두께하고 포스가 일정하게 나와야 한다는 겁니다. 여기서 지금 보시게 되면은 그래프가 자세히 보시는지 모르겠는데 토탈 포스가 보이고요. 레디얼, 머신 포스 이렇게 나오죠. 레디얼은 fx, fy 그쪽 방향의 어떠한 절삭력입니다. 그 다음에 머신 포스는 fz 방향의 절삭력입니다. 다시 말씀드리면 fx, fy, fz를 각각 계산해서 ft, 토탈 포스를 유출해 낼 수 있다는 겁니다. 그럼 여기서 한 가지 말씀을 드리면요. 칩 두께는 일정한데 칩 두께하고 포스의 관계를 한번 말씀드려 볼게요. 6파이 보랜드밀을 한번 생각해 보십시오. 6파이 보랜드밀의 끝에 한 0.2mm 뎁스로요. 아니면 뭐 0.3도 상관이 없습니다. 6파이 보랜드밀입니다. 6파이 볼이면 괜찮습니다. 그 경우에 회전이 안 됐을 경우에 볼륨 리무브, 머티리얼 리무브 레이트 가공되는 양이죠. 머티리얼 리무브 레이트하고 칩 두께 하고요. 그 다음에 45도 틀었을 때 보랜드밀이니까 9입니다. 9에 0.1mm 또는 0.2mm 뎁스가 들어가서 얘가 45도 5축 가공을 위해서 틀었다 하더라도 칩 두께와 절삭력은 칩 두께야 가공되는 양은 동일합니다. 하지만 45도하고 0도는 절삭력이 엄청나게 차이가 있습니다. 예. 그래서 절삭력이 아주 중요한 겁니다. 그래서 저희 베리커 포스는 뒤에도 장표 하나 더 있지만 작은 공구 또는 5축 가공에 임펠러와 같은 5축 가공에 사용해 보시면은 아주 좋습니다. 적극 추천해 드립니다. 5축 가공에. 지금 그 샘플의 그 NC 프로그램인데요. 지금 808이라는 밀리미터 퍼 미닛으로 처음부터 끝까지 쭉 가공하는 겁니다. 예. 칩 두께가 아까 좀 높아졌네요. 아까 장표도 맞는 것 같습니다. 저는 처음에 장표가 칩 두께가 아닌 것 같았는데 이 장표를 보니까 그 그림도 맞는 것 같네요. 예. 그래서 지금 보시는 것처럼 칩 두께가 아무리 두꺼우면은 당연히 포스가 더 많이 일어나는 건 기정사실입니다. 하지만 아까 말씀드렸던 이제 볼 공구라든가 아니면 플랫 공구 생각해 보십시오. 플랫 공구 사이드 1mm 들어가는데 18 플랫인데 사이드 1mm 들어가는데 그게 5mm 깊이하고 10mm 깊이하고 20mm 깊이하고 칩 두께가 어떻게 되는지. 칩 두께는 동일합니다. 예, 깊이에 따라서 칩 두께가 바뀌는 게 아닙니다. 하지만 절삭력은 5mm, 10mm, 20mm 깊이에 따라서 절삭력은 틀려지겠죠. 칩 두께는 동일하지만 절삭력은 틀려질 수밖에 없습니다. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 일정한 칩 두께를 유지하고요. 포스에서 제한을 줘서 좀 더 안전하게 가공을 해야 한다는 것입니다. 이 그림이 이해가 되시는지 모르겠습니다. 이 그림은 깊이는 동일한 겁니다. 오른쪽 그림하고 같이 보시면 좋습니다. Z 깊이, 뎁스, AP 값은 동일한데 AE 값이 틀려질 수밖에 없는 거죠. 코너 부위에서 아무래도 그 라운드에 닿는 면적이 많으니까 칩 두께가 두꺼울 수밖에 없습니다. 네. 그래서 AE에 따른 가공 폭에 따른 피드레이트 변화를 줘야 한다는 얘기고요. 네. 네. 이 그림입니다. 제가 아까 말씀드렸죠. 808인데 이 그림이 위하고 아래가 그러니까 피드레이트 부분하고 칩 디크니스 또는 절삭력이 바뀌어야 한다는 거죠. 좋은 가공을 위해서는 일정한 칩 두께를 유지하기 위해서 피드레이트가 바뀌어야 되고요. 일정한 절삭력을 유지하기 위해서 피드레이트가 바뀌어야 한다는 겁니다. 위하고 아래가 바뀌어야 한다는 거죠. 베리컷의 최적화를 이용하면은 이 그래프가 바뀔 수 있다는 겁니다. 일정한 칩 두께를 유지하고
일정한 절삭력을 유지하기 위해서 가공 속도를 최적화시켜 줄 수 있습니다. 잠시 질문 하나 들어와서 한 말씀드리는데, 시뮬레이션 시간하고 실제 나오는 시간하고 어느 정도 되냐고 물어보시는데요. 저희가 기존 버전 항공기나 부품 가공에서는 지공일로 가공이 많지가 않기 때문에 직선 가공이 많습니다. 2D 가공이 많기 때문에 95% 이상 정확합니다. 이것 또한 제가 말씀드리는 게 아니라 저희 거래처 두산 공작기계 현대 위아에서 사용하면서 얘기해 주신 겁니다. 95% 이상 정확합니다. 하지만 금형에서는 포인트 가공, 지공일로 의한 작은 포인트로 가공하기 때문에 장비의 가감속을 고려할 수가 없습니다. 그래서 시간이 차이가 좀 많이 납니다. 하지만 얼마 전 저희 9.0이 어나운스 되면서 그 가감속도 어느 정도 보정할 수 있기 때문에 이제는 장비의 가감속만 정확히 집어넣어 준다면은 한 90%까지는 맞출 수 있지 않을까 예측해 볼 수가 있습니다. 네. 질문이 많이 들어오네요. 다시 장표를 보시게 되면요. 이게 아까 말씀드렸던 크로코다일 또는 이제 다이나믹 또는 또 있는데요. 제가 갑자기 생각이 안 나네요. 다이나믹하고 하여튼 몇 가지 더 있습니다. 칩을 먼저 계산하고요. 그 칩을 피드를 통해서 나오기 때문에 일정의 유지도로 패스를 바꿔주는 겁니다. 그림 것처럼요. 여러 번에 쳐서 이제 가공을 하겠다라는 거죠. 하지만 이것 또한 칩 두께가 일정하지 않기 때문에 얘 또한 최적화하게 되면 효과를 볼 수가 있습니다. 저희가 장비에 직접 걸어보지는 못했지만 최근에 저희 업체에서 받은 거를 저희가 최적화한 경우가 있습니다. 이 경우에 진입하고 진출 또는 뜻하지 못한 데서 뜻하지 않은 곳에서 절삭력하고 칩 두께가 두껍게 좀 더 많이 나오는 거를 제가 확인했습니다. 요건 나중에 기회가 된다면은 동영상을 캡처해서 그것도 실제 가공에서의 차이점을 설명드리도록 하겠습니다. 칩 두께 아까 이제 말씀드렸죠. 최대 칩 두께냐 FZ 우리가 RPM하고 피드레이트 계산한 그 최대 칩 두께냐 그거를 얘기하는 거고요. 그거를 일정하게 유지시켜 줄 수 있느냐 또한 그 값이 어디서 나온 거냐. 아까 제가 가공 조건을 찾아주는 소프트웨어는 아니라고 말씀드렸죠. 그럼 가공 조건을 어디서 가져가냐. 공구회사에서 레코멘드하는 걸 쓰셔야 됩니다. 제가 저희 소프트웨어를 영업하면서 수없이 말씀드렸습니다. 공구회사들이 레코멘드하는 가공 조건을 절대 무시하시면 안 됩니다. 그 회사가 그냥 아무 생각 없이 그거를 카탈로그를 만들고 그냥 뭐 권장하는 게 아니라 충분히 테스트를 하고 권장하는 사항이고요. 그것을 왜 못 쓰냐? 생각지도 못한 부위에서 과부하가 생기니까 그걸 못 썼는데 그것을 저희 소프트웨어 아닌 확실한 최적화 소프트웨어를 사용하고 있다면은 저희 소프트웨어가 아니라도 확실한 가공속도 최적화를 사용하고 있다면은 쓰셔야 됩니다. 왜? 가공속도 최적화 소프트웨어가 그 부분을 과부하를 다 방지해 줄 수 있기 때문에 공구회사들이 권장하는 가공 조건을 제발 쓰십시오. 제발 쓰셔야 됩니다. 네, 최적화의 정의는 저희 마케팅에서 이제 만든 건데요. 이것은 뭐 너무 일반적인 사항이니까 넘어가도록 하겠습니다. 저 질문은 제가 얘기할 질문은 아닌 것 같습니다. 좀 너무 좀 날카로운 질문을 해주셨는데요. 저거는 제가 할 질문은 아닌 것 같습니다. 다시 와서요. 0.12mm 이거를 이거는 기존에 있는 그 가공 조건 NC 데이터에 있는 피드레이트, RPM, 날수 그걸 가지고 계산한 게 0.12mm입니다. 그걸 유지시켜 줘야 한다는 얘기입니다. 아주 중요한 얘기입니다. 네. 그래서 많이 아까도 말씀드렸죠. 끌어올려야 한다는 거. 네. 요거는 그 실제 아까 보신 처음에 보신 그 가공 동영상입니다.
저희 본사에서 많이 가공했고요. 이거 외에도 저희가 유튜브에 올려놓은 동영상들이 많이 있습니다. 시간이 되신다면 유튜브에 있는 동영상을 보시면 좋을 것 같고요. 예, 왼쪽하고 오른쪽이 차이가 좀 많이 있죠. 예, 그래서 시간 절감을 할 수가 있고요. 예, 그래서 이건 저희 본사에서 뭐 만든 장표인데 전 처음에는 좀 이해는 안 됐지만 그래도 시간 절감 차원하고 시간 절감을 위해서는 최대 칩 두께하고 일정한 칩 두께를 유지해야 한다는 거죠. 예. 그 다음에 안전한 가공. 아까 계속 말씀드렸습니다. 최적화에서 제일 중요한 건 시간 절감이 아닙니다. 안전입니다. 안전하게 가공하기 위해서는 최대 가공 속도. 그 다음에 최대 절삭력. 그 다음에 뭐 이거는 뭐 예측 차원입니다. 공구 휘어짐. 공구 회사들이 권장한, 그러니까 힘을 계산해낼 수 있다면은요, 돌출 길이를 설정하면은 공구의 휘어짐을 예측할 수가 있습니다. 이것 또한 저희가 뭐 만든 거 아닙니다. 기본적으로 있는 이론을 저희는 소프트웨어로 구현만 한 겁니다. 절삭력 또한 저희가 새롭게 만든 이론이 아니라 기존에 있는 커팅 포스, 구글에서 커팅 포스 캘큘레이션이라고 치면은 이론이 쭉 나옵니다. 공식이 나옵니다. 그것을 소프트웨어로 구현한 것 뿐입니다. 저희가 뭐 새롭게 만든 이론이 절대 아닙니다. 오해 안 하시기 바라겠습니다. 예. 뭐 다 이런 건 아닌데요. 그래도 최적화를 하는데 품질이 더 떨어진다. 그러진 않습니다. 예. 동일하던가 아니면은 품질을 조금 더 향상시킬 수 있습니다. 예. 아까 말씀드렸죠. 예. 아주 중요한 겁니다. 예. 다품종입니다. 다품종 소량 생산할 때, 양상 전에 이럴 때 NC 프로그램을 분석용으로 써도 상당히 좋습니다. NC 프로그램의 그 피드레이트를 그래프를 보면서 어느 라인에서 절삭력이 어느 정도 걸리는지 칩 두께가 어느 정도인지 알 수가 있기 때문에 한번 절삭력 시뮬레이션에서 그래프를 클릭하면은 그게 어느 라인이고 어느 부위를 가공하는지 그 모니터를 보면서 정확히 확인할 수가 있기 때문에요. 다품종 소량 생산을 한다던가 처음에 양산 들어가기 전에 개발한다던가 이럴 때 아주 좋습니다. 정말 적극 추천드리고 싶습니다. 다품종 소량 생산할 때 너무너무 좋습니다. 아까 금형은 금형 자체로 좋고요. 그 다음에 다품종을 생산하는 업체에서 꼭 추천드리고 싶습니다. 네. 아까 이제 제가 말씀드렸죠. 저희가 궤적은 바꾸지 않는다. 아주 중요한 겁니다. 2D 가공을 많이 하는 부품 가공이나 아니면은 그 항공기 업체에서는 아주 중요합니다. 일반적으로 거기서는 정삭이라고 얘기하는데 정삭이 아니죠. 중삭 정도밖에 안 됩니다. 금형 쪽에 따지면은요. 근데 이 장표가 왜 중요하냐? 저희는 궤적은 바꾸질 않습니다. 궤적은 바꾸질 않지만 지금 장표에서 보시는 것처럼 포인트하고 포인트 사이에 피드 레이트를 집어넣기 위해서 포인트가 더 추가됩니다. 이게 무슨 얘기냐? 공구의 이동거리, 장비에서 공구의 이동거리는 동일하다는 얘기입니다. 궤적은 바꾸질 않고요. 포인트하고 포인트를 피드 레이트를 집어넣기 위해서 더 잘게 세분화한다는 얘기죠. 그래서 장비에 전혀 무리 안 가게 가공할 수 있다는 겁니다. NC 데이터의 크기만 커졌지 공구의 전체적인 이동거리는 동일합니다. 그러면은 여기서 또 어떤 걸 알 수 있냐? 뒤에 장표 한 장 나와 있는데 자동화가 가능하다는 얘기입니다. 예. 그래서 최적화를 캠 엔지니어가 하는 것이 아니라 자동으로 가공속도 최적화를 할 수 있다는 얘기입니다. 가공시간 단축, 이거는 좀 심하네요. 거의 한 50% 세이브 됐다고 얘기하는데요. 때에 따라서는 더 될 수도 있습니다. 이거는 제가 그 말씀을 안 드린 것 같네요. 저희 소프트웨어를 이용하면은 시간이 늘어날 수도 있습니다. 항상 줄어드는 건 아닙니다. 하지만 안전은 보장할 수 있다는 겁니다. 시간은 상대적인 거기 때문에요. 기존 시간에 피드레이트가 어떻게 나가고 뎁스하고 위드가 어떻게 들어가 있는지 모르기 때문에 시간은 늘어날 수도 있습니다. 하지만 안전은 확실합니다.
뭐 한 30에서 한 70% 절감됐다고 얘기를 하고요. 네. 예, 이것도 아까 본 그림하고 좀 반복되죠. 예, 형상이 좀 더 좋아지고요. 예. 뭐 어떤 경우에도 저희는 가능합니다. 뭐 오래된 공구 뭐 다 가능합니다. 네. NC 데이터 뭐 옛날 거 상관없습니다. 뭐 데이터베이스 없다. 그거는 NC 데이터, 기존에 있는 NC 데이터, 가공했던 NC 데이터 가지고 분석해서 데이터베이스를 또한 만들 수가 있습니다. 예. 이거를 좀 오해하시는 분들도 있는데요. 이건 매번 분석하는 건 아닙니다. 분석은 데이터베이스를 만들기 위해서 쓰는 겁니다. 예. 데이터베이스는 이 그래프 가지고 저희 베리커드 안에 있는 공구 라이브러리에서 소재별, 공구별, 가공별로 해서 데이터베이스를 만들고 그것을 계속해서 쓰시면 됩니다. 매번 뭐 분석한 다음에 조건을 찾는 것이 아닙니다. 예, 오해하시면 안 됩니다. 네. 예, 아까 이제 말씀드린 거죠. 예, NC 데이터 이 그래프를 클릭하면은 어느 부위에서 지금 많이 일어났는지 이 부위를 그래프 보면서 NC 데이터 라인하고 NC 데이터 라인 조금 밑에 보이죠? NC 데이터 어느 라인인지 그 다음에 어느 부위인지 어디에서 튀었는지 그래프로 확인할 수 있기 때문에 NC 프로그래머에게 너무너무 좋은 소프트웨어라는 거죠. 다품종 소량 생산할 때요. 예. 꼭 명심해 주시기 바랍니다. 네. 뭐 장비에서 공구에서의 포스의 활용, 뭐 아까 말씀드렸죠. 예. 좀 얘기가 좀 길어질 수 있는데 요거는 시간 관계상 넘어가겠습니다. 네. 아까 말씀드렸죠. 작은 파이. 저희 미국 본사, 미국 쪽에 한 거래처였는데요. 지퍼 금형하는 데입니다. 거기는 황삭을 1.5파이, 보랜드밀로 가공을 합니다. 1.5파이 보랜드밀. 저희 본사에서 얘기하는 건 0.5파이, 0.2파이까지도 뭐 된다고 얘기는 하는데 0.5파이까지도 최적화가 가능합니다. 네. 어떠한 소재, 어떠한 장비라도 가능합니다. 어떠한 형상의 공구도 가능하고요. 베리컷이 최적화를 떠나서요. 베리컷이 엄청나게 좋은 거는 현존하는 모든 공구를 구현할 수 있다는 겁니다. 스페셜 공구도 다 구현이 가능합니다. 예. 오래된 프로그램 당연히 가능할 수 있습니다. 네, G코드 당연합니다. 예. 하이덴라인, 지멘스, 파나 다 가능합니다. 예. 선반 또한 가능합니다. 선반 또한. 예. 선반 또한 최적화가 가능합니다. 기존에 있는 대부분의 소프트웨어는 밀링만 됐는데 저희 옵티패스도 기존에는 밀링만 됐는데 포스는 선반까지 가능합니다. 또한 지금 드릴링도 드릴 사이클을 안 쓰시고 G01, 프런즈 밀처럼 G01을 쓰신다면 드릴도 가능합니다. 지금 버전이 9.0이거든요. 9.1 버전에서는 드릴도 준비 중에 있습니다. 좀 더 정확한 드릴도 이제 포스 최적화가 될 거로 이제 예상이 되고 있습니다. 네. 네. 지금 보시는 거는 이제 랜딩 기어입니다. 랜딩 기어 쪽에 타이타늄 또는 서스, 타이타늄이 많이 들어가죠. 그래서 성공 사례라고 이렇게 하나 나온 건데요. 예, 그림만 이제 본사는 넣어놨더라고요. 예, 근데 이게 랜딩 기어입니다. 랜딩 기어 가공이 상당히 좀 어렵습니다. 시간도 좀 오래 걸리고요. 네. 예, 아까 말씀드린 그 장표입니다. 예. 자동으로 할 수가 있다는 거죠. 예, 금형업체에서는 캠 작업자가 뭐 NC 데이터도 길고요. 하기 때문에 자동으로 최적화를 할 수 있다는 겁니다. 이거는 구미 삼성전자의 허락을 받아서 저희가 말씀을 드리는 겁니다. 그래서 최적화가 기존에 나와 있는 NC 프로그램의 궤적은 절대 바꾸지 않고 피드만 들어가기 때문에 최적화가 가능합니다. 네. 뭐 없네요. 여기서 그냥. 네, 네. 너무 단순하네요. 이거는 소재가 없을 경우에는 이제 포스 캘리브레이션이라는 모듈을 이용해서 사용자가 다이나모미죠. 그냥 다이나모미터를 통해서 나온 절삭력을 가지고 저희 그 포스의 데이터베이스로 활용할 수 있다라는 그러한 내용입니다. 네. 이거는 뭐
일반적인 상황은 아니고 공부업체가 사용하시면 상당히 좋습니다. 그래서 이거를 교육받기 위해서 지지난주에 제가 일본에 있는 이와케에 있는 일본의 모 공구업체에 가서 교육을 받고 왔습니다. 네. 가공속도 최적화로 이루어지는 거는요, 어마어마합니다. 어마어마합니다. 그 중에 여러 가지 있는데요, 저는 다 필요 없고 무인 가공이 가능합니다. 아까 말씀드렸던 기계 작업자가 장비에 24시간 붙어 있을 수는 없잖아요. 그러면은 다른 일을 할 때 오버라이드를 70이나 50으로 낮추는데 그럴 일이 없다라는 거죠. 어떠한 경우라도 포스가 안정화가 된다면은, 베리컷의 가공속도 최적화 소프트웨어가 안정화된다면은 무인 가공이 가능합니다. 무인 가공이 가능하고요, 덤으로 시간 절감까지 충분할 수 있다고 말씀드릴 수가 있습니다. 네. 이것도 일반적인 내용입니다. 네. 지금까지 좀 너무 빨리 말씀드린 것 같기도 하고요. 좀 두서없이 말씀드린 것도 같고요. 제가 처음 하다 보니까 좀 실수한 부분도 좀 많이 있는 것 같은데요. 다음에 이런 기회가 한 번 더 주어진다면은 좀 더 준비를 잘해서 발표할 수 있도록 그렇게 하겠습니다. 지금부터는 제가 아까 중간중간에 질문을 좀 답을 드렸는데요. 지금도 질문이 좀 많이 올라오는데 그 중에 시간 안에서 제가 좀 답을 좀 드리겠습니다. 지금 마지막에 올라온 건데 왠지 궁금합니다. 시뮬레이션 결과와 실제 작업 시 변수나 오차가 생기면 보정은 어떻게 되는지요? 질문이 좀 어려운데요. 이게 시뮬레이션 결과와, 아까도 말씀드렸는데요, 저희 시뮬레이션은 아이디어란 상태죠. 20파이 보랜드밀이 공구 마모가 안 생기고요, 우리가 얘기하는 기계적인 문제, 백래시나 이런 것들이 없다면은 100% 정확하게 나와야 한다는 얘기고요. 그 다음에 장비 업체에서 컨트롤 하는데 문제 없다고 하는데, 시뮬레이션 기능 속도? 기능 속도는 뭔가요? 시뮬레이션 하는 속도가 얼마 걸리는 이건가요? 기계 장비의 최적화. 좋은 질문 하셨습니다. 어댑티브 기계 장비의 최적화는 크게 모니터링을 통해서 최적화를 하겠다라는 건데요. 그거는 예전에 제가 세미나에서도 말씀드렸습니다. 오아나싱이 아닙니다. 그건 그거대로 쓰셔야 되고요. 시뮬레이션 베리컷 포스 또는 베리컷 포스와 유사한 소프트웨어는 그 소프트웨어대로 쓰셔야 되는 겁니다. 기계 장비는 그러니까 기계적인 문제까지 고려해서 모니터링하고 최적화하는 거고요. 저희는 아까 말씀드렸지 않습니까? 기계적인 문제는 고려되지 않는 거죠. NC 데이터만 가지고 어떤 공구를 쓸 거냐, 그 공구 재원을 가지고 RPM, 피드, 날수, 공구 재원 가지고 아이디어란 상태에서 칩 두께하고 절삭력을 예측하고 계산한 다음에 피드를 결정하는 겁니다. 이해가 되셨는지 모르겠습니다. 두 개가 분명히 차이가 있습니다. 그런데 그거는 둘 중에 하나를 쓰는 게 아닙니다. 둘 다 쓰셔야 됩니다. 왜? 둘 다 역할이 조금 차이가 있기 때문에 쓰셔야 됩니다. 그 다음에요, 오퍼레이팅을 뭐죠? 쉽습니다. 이건 CNC만 아시면은요, 누구나 할 수가 있습니다. 공구 마모를 사전에, 제가 한 5년 전인가요? 한 10년 전까지만 해도, 아닙니다. 지금도 감히 말씀드릴 수 있습니다. 공구 마모를 사전에 예측할 수 있으면은 기계업계에, 머시닝업계에 누구죠? 마이크로소프트 창업자? 빌 게이츠 될 수 있습니다. 네, 절대 안 됩니다. 네, 절대 안 됩니다. 공구 마모는 여러 가지를 고려해야 하기 때문에 절대 안 됩니다. 절대 안 되고요. 저희 본사에서 한다고 해서 저는 절대 믿지 않습니다. 향후 계획에는 남아 있습니다. 그 다음에 맥시멈 칩 두께 가공에 오차가 발생하면 긴급 발생 신호가 나오는, 뭐죠, 이거는? 뭔 얘기인지 모르겠어요. 그런 건 모르겠습니다. 무인 가공. 무인 가공은 해야 됩니다. 해야 되는데요. 오너 입장에서 뭐일 것 같은데요? 아니죠. 그렇게 생각하시면 안 됩니다. 새로운 일자리 창출해야 되고요. 서로 윈윈해야죠. 오너만 좋은 건 아닙니다. 그건 아닌 것 같고요. 이건 아까 말씀드렸고요.
오류 부분들 현업에서 얼마나 효과가 있는지 궁금합니다. 글쎄요. 예. 베리컷의 형상검증 시뮬레이션을 잠깐 설명을 드리면요. 없을 때 문제가 생기면 지금도 마찬가지입니다. 금융업계에서 제품을 하나밖에 가공하지 않기 때문에요. 그 원인을 찾기 위해서 다시 가공할 수가 없잖아요. 그러면은 그 에러 원인이 NC 데이터에 있는지 기계에 있는지 알 수가 없기 때문에 상당히 어렵습니다. 그냥 반복되는 에러가 계속 나오죠. 그런데 NC 데이터를 확실하게 검증을 한다면은 아까도 말씀드렸지만 기계적인 문제로 다 치부할 수 있기 때문에 원인 규명을 좀 더 정확히 할 수가 있죠. 그 다음에 고정 공차 보정을 위한 니어미스 기능의 활용 시에 어느 정도 효과를 볼 수 있나요? 기계하고 장비에서의 오차를 프로그램에 감안을 안 하기 때문에요. 니얼미스를, 그러니까 저희 업체에서는 한 15mm를 니얼미스를 두고 시뮬레이션 하고요. 문제가 생긴다면은 그거를 8mm까지 줄여서 한 번 더 시뮬레이션 합니다. 그래도 문제가 생기면 이제 캠을 바꾸죠. 프로그램을 바꾼다는 얘기입니다. 캠 소프트웨어를 바꾼다는 얘기가 아니라 오해하시면 안 됩니다. 프로그램을 바꾸죠. 네. 카드 캠, 다른 캠, 뭐죠 이게? 나온 제품에 베리컷에 비교할 수 있는 제품이 있다면 타 캠, 무슨 질문인지 모르겠습니다. 이건 아까 얘기했고요. 실제 최적화 웨비나, 실제요. 캠으로 실제 최적화. 예. 캠 업체하고 연동해서, 장비 업체하고 연동해서 저희 본사에서는 한 적이 있거든요. 영국에 지사가 한 적이 있는데 한번 준비해 보도록 하겠습니다. 예. 다각적으로 특별한 원리에 따라 작동하나 봅니다. 예. NC 프로그래머한테는 99% 아주 정확합니다. 예. NC 프로그래머한테는 아주 중요한 소프트웨어입니다. 예. 그 다음에 시간과 비용 절감이 효과가 클 것 같은데요. 시뮬레이션 결과에 대한 신뢰도는 어느 정도입니까? 이거 아까 말씀드렸고요. 빨리 된다면 엄청난 효과네요. 네, 아까 말씀드렸고요. 가공부와 시뮬레이션처럼 실제 칩 두께가 일정하게 유지되려 가면 공구 수명제, 이건 당연한 거고요. 비교 평가 결과가 있나요? 최적화 효율성은 미국 제품과 저희께 미국 제품인데요. 오해를 하신 것 같은데 저희께 미국 제품입니다. 미국에 있는 타사 T사 T사 제품하고 했는데 시간 차이가 많이 납니다. 저희 거보다 한 5배 정도 더 걸리고요. G코드로 안 되고요. 만약에 말씀하신 미국 제품이 T사께 맞다면 T사 맞습니다. 시간이 좀 다 돼서요. 추후에도 질문이 있다면은 저희 홈페이지 또는 저희 사무실로 전화 주셔서 질문해 주시면은 저희가 성심성의껏 아주 친절하게 답변 드리도록 하겠습니다. 다시 한번 말씀드리지만 처음 하는 거라서요. 제가 저 혼자 하는 거하고 여기는 아주 좀 틀립니다. 또 조명도 좀 많고요. 카메라도 다 들어오는지 모르겠지만 좀 많고요. 그래서 다음번에는 좀 더 알차게 준비해서 자세하게 유익하게 설명드릴 수 있도록 그렇게 하겠습니다. 감사합니다.